নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেড স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সোমনাথ এবং আজকে আমি চলে এসেছি যুবভারতী প্রেস কনফারেন্স রুমে, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল এবং ডায়মন্ড হারবারে একটা প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেল। প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স কোচ অস্কার বুজন এবং কোচ কিবু ইকোনা কি বললেন আসুন সেটাই আজকে আমরা জেনে নেব, এবং কি কি ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল আজকে সেই প্রেস কনফারেন্সে। কালকে তারা মুখোমুখি হবে সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবারে, এটা প্রথম সেমিফাইনাল, প্রথম তারা ডুরান্ড কাপ খেলছে এবং প্রথমবারই কিন্তু তারা সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করেছে। অবশ্যই একটা খুবই দারুণ ফিট। সেখানে ইস্ট বেঙ্গলও কিন্তু বহু বছর পর ডুরান্ড কাপ জেতার লক্ষ্যে নামবে কালকে। অবশ্যই কোচ অস্কার বুজন এবং কিবু ইকোনা দুজনকেই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হলো সেই সব ব্যাপারে। আসুন প্রেস কনফারেন্সে কিছু শুনে নিই। Not registered. You made the same question. I don't know what was this. No, what happened actually, coach? Is it not registered? It's not registered, so we need 48 hours. We were talking about this rule couple of press conference back. You need to register the players 48 hours before the game. This is the condition of the Duran Cup. So in this case, as there is still some paperwork pending, because as you know, Jay Gupta is not joining us as of the game. Jay Gupta is joining us with an agreement with FC Goa. So what I heard from our management is that there is still some paperwork about to get done, so we will come with Jay Gupta on the same. मुंबई के लिए जब खेल रहे थे तब इस्ट बंगाल को कैसे देखते थे आप, और इस सीजन इस्ट बंगाल में क्या क्या चेंजेस आया आपको लगता है जब आप इस्ट बंगाल में आ गए? मतलब आपके आने के अलावा और क्या क्या चेंजेस? देखो, जब मैं मुंबई में खेला था तब आने का वो हुआ, तो मेरे को एक ऐसा सोच था कि मैं जैसे विद्यार्थी खेल रहा है, मेरा लाइफ में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो दर्मी का, तो ये मेरे को खेलना था, तो मैं इसलिए मैं इसमें वो चूज किया। और ईस्ट बंगाल में चेंज क्या था लास्ट सीजन का ईस्ट बंगाल और इस सीजन का ईस्ट बंगाल में चेंजेस क्या है, मतलब अपार्ट फ्रॉम यू ज्वाइनिंग? सो ये सीजन का टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, टीम का जो और फॉरेनर्स इंडियन प्लेयर्स सब टीम बॉन्डिंग अच्छा है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छा से मिलते जुलते हैं। तो ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर में भी हम लोग बहुत अच्छा है। तो Good morning, everyone. Nice to see you also. Thank you so much. Very important because for us, our main objective this season is to play I-League and trying to promote to ISL. So in this way, this competition is very important for us to see in which level we are. Our competition was very tough because, in my opinion, our group was the toughest because we played with two I-League ISL teams, no? Mohamedan and Mohamedan. It's true that Mohamedan with a young team, but Mohamedan with the champions of India, no? And the game, as you said, the game against Jamshedpur, after the defeat with Mohamedan was like to show ourselves that we are in a good way. Also winning away in Jamshedpur, playing good football and competing very well. So we are very happy to be in the semi-finals in our first appearance in Duran Cup, and we are trying to do our best to play tomorrow a good game in order to get a good result. We started from zero. I remember that we did trials because we didn't have players, and it was very challenging. But at the same time, the reward is very high. We are talking about the difference. A club with more than 140 years of history, or 130, 180, mathematics, 136, right? 136. And we are 4 years. So the difference is we are not only growing every season, we are learning every season how to manage, how to challenge. Because see, for us, it's like an athlete. Every hurdle, every step is more difficult. And right now, we are in the Duran Cup, we are in the semi-finals.
but we don't want to stay here. We want more. We want more. We want more in this competition because I told before the game I just told the players, playing a quarter-final of a tournament is very difficult. It's very difficult. It's not only a question that you are a good team, you are doing well. Also, in these sort of tournaments, you have to be a little bit lucky. No? And then is knockout stage, everything can happen. And we have to be respectful to the opponents because they are playing in other level in ISL right now, but at the same time ambitious and confident in our possibilities. And at the end of the day, and at the end of the match, come back to the dressing room and say, we couldn't do more. Better also you can do, but more, no. And this is our mantra, we can say, no? And we are going step by step, and at the same time enjoying every step. আপনারা প্রেস কনফারেন্স শুনলেন অবশ্যই, কিন্তু আমিও নোটেবল কিছু জিনিস বলে দিই। যেরকম কোচ অস্কার বুজনের কথা যদি আগে বলি, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কার্ড সমস্যার যেই ব্যাপারটা আছে সেইটা আপনি কিভাবে দেখছেন। ডুরান্ডে আমরা জানি যে গ্রুপ স্টেজে যে কার্ড দেখা হয় সেটা নকআউটে ক্যারি ফরওয়ার্ড হয় না, কিন্তু নকআউটে একটা ফ্রেশ সিস্টেম স্টার্ট করা এবং কোয়ার্টার ফাইনালে যে কার্ডগুলো দেখানো হয় সেটা কিন্তু সেমিফাইনালেও অ্যাপ্লিকেবল এবং ফাইনালেও অ্যাপ্লিকেবল। তো অস্কার বুজন সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে ছটি প্লেয়ার, ইস্টবেঙ্গলের 6টি প্লেয়ার কিন্তু ইয়েলো কার্ড দেখেছে ডার্বিতে, এবং আগামী সেমিফাইনালে যদি কালকে সেমিফাইনালে যদি তারা এই কার্ড দেখে আবার ইয়েলো কার্ড দেখে তারা কিন্তু ফাইনালে অনিশ্চিত হয়ে যাবে, এটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন। এবং যদি প্লেয়ারদের কথা বলি যারা ইয়েলো কার্ড পেয়েছেন, অবশ্যই 3 বিদেশি ডিমি ডিমান্টাকস, সাউল ক্রেসপো এবং মিগুয়েল ফেরেরা তিনজনই কিন্তু ইয়েলো কার্ড দেখেছেন। পাশাপাশি দুটো সাইড ব্যাক লাল চুংডুঙ্গা এবং মোহাম্মদ রাকিব এবং মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী, 6 জন কিন্তু ইয়েলো কার্ডে আছে। কালকে এদের মধ্যে একজনও যদি ইয়েলো কার্ড দেখে তাহলে তারা কিন্তু মোটামুটি ফাইনাল খেলতে পারবে না যদি ইস্টবেঙ্গল কোয়ালিফাই করে ফাইনালে। অপরদিকে ডায়মন্ড হারবারে যদি কথা বলি, অবশ্যই কিউইকোনা এই প্রশ্নই করা হয়েছে যে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটা বড় হার তারা হেরেছে, কিন্তু তারপরে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জামশেদপুরকে তারা হারিয়েছে এবং কালকে ইস্টবেঙ্গলের এগেনস্টে সেমিফাইনাল খেলতে তারা নামবে। কীরকম এক্সপেকটেশন মোহনবাগানের কাছে এরকম একটা হার, তারপরে ইস্টবেঙ্গলকে তিনি কিভাবে দেখছেন। তো কিউইকোনা অবশ্যই জানিয়েছেন যে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী দল, মোহনবাগান যেমন ভারতের অন্যতম সেরা দল, ইস্টবেঙ্গল কিন্তু সেরকমই একটা দল। এবং গত সিজনের কথা যদি বাদ দিই, এই সিজনের কথা বলি, তাহলে যেরকম প্লেয়ার আছে বা অস্কার বুজনেরও তিনি কিন্তু প্রশংসা করলেন যে যেরকম কোচ আছে, কোচের স্টাইলের প্লেয়ার পেয়েছেন কোচ এবার ইস্টবেঙ্গলকে যথেষ্ট স্ট্রং লাগছে এবং আমরাও তৈরি। ডায়মন্ড হারবারও কিন্তু তিনি এটাও অ্যাড করলেন যে ডায়মন্ড হারবারও কিন্তু যথেষ্ট কঠিন গ্রুপে পড়েছিল মোহনবাগান এগেনস্টে, মোহামেডান এগেনস্টে, সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে কিন্তু তারা কোয়ালিফাই করেছে সেমিফাইনাল অবধি। জামশেদপুরকে তারা হারিয়েছে। মোটামুটি 3টে আইএসএল ক্লাব, বড় আইএসএল ক্লাবের এগেনস্টে তারা খেলতে যাবে এবং কালকে কিন্তু সেটারই একটা প্রস্তুতি বা সেটাই একটা পরীক্ষা, কালকে কি হয় সেটাই দেখার পালা। কোচ কিন্তু এটাও জানিয়েছেন যে ইস্টবেঙ্গলকে তিনি একদমই ছোট করছেন না, স্পেশালি ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ড যেখানে মিগুয়েল ফেরারার মতো প্লেয়ার আছে। আলাদা করে কিন্তু তিনি নাওরেম মাইসিংয়েরও কথা বলে, যেভাবে তিনি খেলছেন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার হয়ে, যেই কোয়ালিটি তার আছে সেইটা নিয়েও কিন্তু কথা বললেন কোচ কিউইকোনা। এবং অবশ্যই অস্কার, যদি উল্টো দিকে অস্কারকে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় যে ডায়মন্ড হারবারকে তিনি কিভাবে দেখছেন, একটা আননোন অপোনেন্ট, ফার্স্ট টায়ার ফুটবল সেরকম খেলে না ডায়মন্ড হারবার, তাদেরকে তিনি কিভাবে দেখছেন। তো কোচ এটাই বলেছেন যে আমরা এখন ফাইনালের কথা ভাবছি না, ডায়মন্ড হারবার ম্যাচেরই আমরা পুরো প্রস্তুতি করছি, ভিডিও অ্যানালিসিস থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা তাদের ম্যাচ দেখছি এবং সেভাবেই ছক কষা হচ্ছে। তো এটাই বলার, ডায়মন্ড হারবারকে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু একটুও ছোট করে দেখছে না, যথেষ্ট সমীহ করছে ডায়মন্ড হারবারকে। তিনি এটাও বললেন যে সেমিফাইনালে কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এসছে ভালো টিম বলে এই জিনিসটা সম্ভব, তাই অবশ্যই ফুল প্রিপারেশন নিয়ে কালকে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে নামবে। এবং যখন জিজ্ঞেস করা হলো মোহাম্মদ রাশিদ এবং হামিদ আয়দাদ এদের দুজনে অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে, তখন কিন্তু অস্কার বুজন ডাইরেক্ট কোনো অ্যান্সার দেননি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। এইভাবে এড়িয়ে গেলেন যে তিনি বললেন যে মিডিয়া এই সম্পর্কে অবশ্যই বেশি জানে আমাদের থেকে, তো সেই উত্তর অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, আমরা আলাদা করে কিছু বলবো না। সেইটাই কিন্তু অস্কার বুজন এভাবেই পুরো প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন। আর রাশিদ আর হামিদ আয়দাদকে নিয়ে কিন্তু নতুন করে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি বা নেওয়া হয়নি।
আলাদা করে যদি কথা বলি, ডায়মন্ড হারবারে অবশ্যই জবি জাস্টিন এসেছিলেন কিউই কোনার পাশে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে ইস্ট বেঙ্গল এগেনস্টে আপনি নামবেন, ইস্ট বেঙ্গল থেকে আপনার কেরিয়ারের একটা আপলিফমেন্ট শুরু হয়, ইস্ট বেঙ্গলই আপনাকে পরিচিতি দিয়েছে, ডার্বিতে আপনি গোল করেছেন, কালকে যদি ইস্ট বেঙ্গল এগেনস্টে আপনি গোল করেন তাহলে কিভাবে সেলিব্রেট করবেন বা সেলিব্রেট কি আদেও করবেন? তো জবি জাস্টিন একদম প্রফেশনাল ভাষাতে তিনিও বললেন যে না, আমি একজন প্রফেশনাল ফুটবলার, অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গলের ফ্যান্স এবং ইস্ট বেঙ্গলকে আমি প্রচণ্ডভাবে রেসপেক্ট করি এবং কালকে যদি আমি গোল করতে পারি, খুব টাফ ম্যাচ হবে, কালকে যদি আমি গোল করতে পারি তাহলে অবশ্যই সেলিব্রেট করবো অ্যাজ এ প্রফেশনাল ফুটবলার। কিন্তু সেটা কিন্তু কোনোভাবেই ছোট করবেন না যে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক বা ইস্ট বেঙ্গলকে, কারণ তার মনে ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে কিন্তু একটা আলাদা ইমোশন আছে, একটা আলাদা জায়গা আছে, এটাই বলে দিলেন। তাছাড়া প্রেস কনফারেন্স থেকে সেরকম কিছু নেই। বিপিন সিংও প্রেজেন্ট ছিলেন, বিপিন সিংও কিন্তু যথেষ্ট খুশি ইস্ট বেঙ্গলে এসে। তিনি বলছেন যে এরকম একটা হিস্টোরিক ক্লাবকে আমি বরাবরই রিপ্রেজেন্ট করতে চেয়েছিলাম। মুম্বাই এবং ইস্ট বেঙ্গল দুজনের তফাৎটাও বুঝিয়ে দিলেন যে এখানে ফ্যান্স যেরকম পাগল, ফুটবল পাগল যেরকমভাবে, ডার্বিতে একটুখানি যদি ভালো খেলতে পারি, ডার্বিতে যেরকম আমি খেললাম, একটু ভালো খেললে কিন্তু এখানে ফ্যান্স পুরো মাথায় তুলে নাচে, যেরকম আমরা দেখে থাকি সচরাচর। প্রচণ্ড ভালোবাসা দেয় ফ্যান্স, এটাই বললেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ। এবং দুজনেই, অস্কার বুজন এবং বিপিন সিং, দুজনেরই কিন্তু একটাই লক্ষ্য, ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। একটা ম্যাচ করে যাচ্ছেন। আগের সিজনেও আপনি এই কথাটা শুনেছেন যে অস্কার বুজনের খুব ফেভারিট টার্ম এটা, যে ম্যাচ বাই ম্যাচ যাবো আমরা, সেরকমই কিন্তু তাদের বলতে পারেন যে তাদের ভিশন। আগে ডায়মন্ড হারবার ম্যাচটা তারা পুরোভাবে জিততে চায়, ভালোভাবে জিততে চায়, তারপরে কিন্তু ফাইনালে কথা ভাবতে চায়। তো এটাই প্রেস কনফারেন্স থেকে এতটাই। আপনাদের সাথে দেখা হবে আজকের ম্যাচ ডে -1 অনুশীলন থেকে, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল প্র্যাকটিস করবে, ডায়মন্ড হারবার প্র্যাকটিস করবে। তো অবশ্যই রেড স্পোর্টস বাংলা চ্যানেলে সঙ্গে থাকবেন। আপনারা যদি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, চ্যানেলে যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিনে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর নমস্কার।